नमस्कार बंधुगण। ए वर्षर द्वितीय सुदर्शा व्रत जून 5 रे पड़ी। जदि दशमी तिथि सह सही दिन गुरुवार होइथाए ताहेले आमे माँ लक्ष्मी को सुदर्शा व्रत रखी पारिबु एवं पूजा करि पारिबु। एही भिडियो रे सुदर्शा व्रतर संपूर्ण पूजा विधि विषय रे जानिबा। बंधुगण, जेपरी आमे माणबसा गुरुवार पाई बुधवार ठारू कार्य आरंभ करि थाउ सेही भली सुदर्शा व्रतर प्रस्तुति मध्य आमे बुधवार ठारू आरंभ करिदेबा एवं करा जिबा उचित। बुधवार दिन घर को भल भाबरे लिपा पोछा करिबा। ठाकुरंकर जेते बासन कुसन सब रहिछि ताको मध्य धोईकी रखिदेबा एवं जहाँ भी सामग्री रहिछि ठाकुरंकर जेमिति कि आंब डाळ, फूल, फल, आमर दुब, कुलीपत्र जहाँ भी पूजार लगी थाए से सब जिनिस को आमे बुधवार दिन ठू ही रखिदेबा। आउ गोटे कथा निहाती जानिबा दरकार, जो सुदर्शा व्रत रे आमे चिता पकई थाउ सेटा बासी चिता पका जाई न थाए। जेमति कि बुधवार दिन जदि आपण पकई देबे तो सेटा जमा भी करा जाए नहीं, सेटा उचित नुहे, ता द्वारा अशुभ फल घटी थाए। तो आपण कौन करेंगे, जो बुधवार दिन राति रे आपण जो अरुआ चाउल को भिजेकी रखिदेबे। गुरुवार दिन सकाळू जल्दी उठी आपणकर स्नान जहाँ भी काम अच्छी सब सारी सारा पर आपण फास्ट कौन करेंगे ना चिता को पकई देबे। कहीं चिता सुखापी टाइम लगे तो फर्स्ट आपड़ कौन करेंगे ना चिता को पकई देबे। चिता सुखा भितर आम जहाँ भी अन्य सब कम रही सुदर्शा व्रतर जहाँ भी नियम रही से सब को आम आरंभ करदे। गुरुवार दिन जो आपण स्नान करेंगे से टाइम रे आपण साबुन, शैम्पू बा तेल से सब जिनस जमा व्यवहार करेंगे नहीं। आपण मैंने जानते पूजा व्रत रे जमती कि देहरु मली किसी सफा कर जाए नहीं सेमिति रहिबा कथा। तो साबुन, शैम्पू, तेल किसी भी जिनस व्यवहार करेंगे नहीं, बस सेमिति ही आपण स्नान करी आसीजिबे। आ गुरुवार दिन आपण मुंडरे शैम्पू करी जमा भी धोइबे नहीं। आपण कौन करेंगे बुधवार दिन सकाळे हो बा राति हो आपण मुंड सफा करदेबे। गुरुवार दिन केवल पानी मुंडरे ढालिकी आपण स्नान करें। स्नान करने टाइम रे हलदी रे टिके गंधा मिसई आपण स्नान करें। तापरे आपण कौन करेंगे जमती कि अलता, सिंदूर सबु किछि आपण निहाती लगेबे। सिंदूर ही अलता ए सब को जमा भी आपण ये करेंगे नहीं, जमा स्किप करेंगे नहीं। आपण गोटे पूजा पाई आपण जेहेतु व्रत रखिछन्ती, आपण जेहेतु पूजा करेंगे तो सिंदूर अलता निहाती लगेबे। धला शाढ़ी जमती कि धला शाढ़ी रे लाली कलर किछि बॉर्डर थिबो बा किछि काम थिबो सेही भले शाढ़ी मध्य आपण पिंधिबे। जेहेतु आपण माँ लक्ष्मी सुदर्शा व्रत करिछन्ती तो सेथिपई धला लुगा निहाती दरकार, धला एवं लाली लुगा निहाती दरकार। आपणकर श्रृंगार सरिला परे आपण भिजई रखिथिबा चाउल को ताको बाटी ताको कौन करेंगे ना से चिता पकई देबे। कहीं चिता पकाइवाई टाइम लगे, सुखापी टाइम लगे, तो ता भितर आउ जहाँ भी काम रही व्रत रही व्रतर नियम रही से सब को करें। चिता सुखिबा भितर आपण माँ वृंदावती को पूजा करदेबे, सूर्य को अर्घ्य मध्य प्रदान करदेबे एवं घरे रही अन्य ठाकुरंकर पूजा मध्य करिनेबे। पूजा स्थान रे चिता सुखी आसीथिबो सेथिरे चंदन सिंदूर टिके लगेदेबे। पूजा स्थान को पवित्र करिया पई पंचामृत टिके छिंचन करिदेबे। तापरे आपण घट स्थापन करिवे। घट स्थापन पई गोटे पीढ़ा नहीं जिवे, तो सेथिरे गोटे लाल कपड़ा दे ऊपर शुक्ल धान देकी आपण कौन करिवे ने घटटा को स्थापन करिदेबे। अग्र पूज्य हेउछन्ति श्री गणेश। पंचदेवता को कलश रे स्थापन करिवा पई आह्वान करिवे। जेतेबेले आपण पूजा आरंभ करुचंती प्रथमे आपण अखंड दीप लगेइबे। सेथिरे घी थिबा निहाती दरकार, आपण तेल जमा भी देबेनी। आपण माने जानिचंती जो ठाकुर पाखरे जदि आपण घी रे आपण दीप जलाउचंती तो सेटा बहुत शुभ माना जायथे आ गोटे पॉजिटिव वाइब सेतिर मध्ये आसी थाए। तो आपण प्रथमे कोन करिवे ना अखंड दीपटिए जळेबे पूजा आरंभ करिबा पूर्वरु। आउ सेही घी दीपटी को एमिति सारा दिन जली रखिबे, आउ सेथिरे खाली घी देउथिबे। श्री गणेशंकर कलश स्थापना करि सारिबा परे माँ लक्ष्मींकर स्थापन करिबा पूर्वरु माँ लक्ष्मी को स्नान कराइबे। प्रथमे
ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଟ ଲୁଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରହିଛି ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ସଜେଇ ଦେବେ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଉ ପସନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଉଛି ସୋରିଷ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଏଇଭଳି ଫୁଲ ଦେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଦେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହାନ ଯେଉଁ ପେଚା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ। ତା ସହ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୁଆର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ହଳଦୀ ପାଣି, ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଟ ଲୁଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପେଚାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛିକି ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ଯେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥାଉ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ବାହାନ ଯେଉଁ ପେଚା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, କଜଳ, ଯେମିତି ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେବା। ଦେଲେ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ଏହିସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର କାମ ସରିଲା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଖଟୁଲିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବା। ତା ସହ ତାଙ୍କର ବାହାନ ପେଚାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଇବା। ତା ସହ ମାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି, ଚନ୍ଦନ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ରହିଛି, କଜଳପାତି, ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଖଟୁଲିରେ ରଖିଦେବା। ସୁଦର୍ଶା ବହି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତର ବହିଟିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଳସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଲାଗିଥାଏ, ତ ସେ ଗୁଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖିବା। ତା ସହ 10 ମେଞ୍ଚେ ହଳଦୀକୁ ସେହି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ରଖିବା। ସେଇ ଗୁଆ ଆଉ ହଳଦୀ ଉପରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା। ଏହି ପୂଜାରେ ବ୍ରତ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ବ୍ରତ ଲାଗିଥାଏ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇ ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପିଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବ୍ରତ ସହ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି କୋଳିପତ୍ର ଏବଂ 10ଟି ଚାଉଳ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳି ସେଇ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ମୋଡ଼ି ନେବେ। ତ ସେହି ପିଙ୍କାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଆମର ଗୁଆ ଆଉ ହଳଦୀ ରଖାଯାଇଛି, ତ ସେଇ ପିଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେଇ ଗୁଆ ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖିଥିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଳତି କରିବେ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିବେ। ତା ସହ ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି କରିବେ। ମାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧୂଣା, ଧୂପ, କର୍ପୂର, ଦୀପ ଏସବୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ। ଯେମିତିକି ଆଳତି କରିବେ, ଧୂପ ଧୂଣା ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଯେଉଁ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଘର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବା ଘର ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ରୋଷେଇ ଘର ଠାରୁ ଘର ବାହାରେ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ଧୂଣାକୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଏଥିରେ ଥାଏ। ତ ଏହା ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ଯାହା ବି ଆସିଥାଏ ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସକାଳର ପୂଜାରେ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ପଣା ଲାଗିଥାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ
ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ କି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ପୂଜା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କାମଟା ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ବି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବତା ମାନେ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଭଳି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ଆମର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ କରିବେ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପେଚାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ସକାଳର ପୂଜାର ସମାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିପହର ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁର ଆମେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ମାନେ ସିଝା ପିଠା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ବନେଇଥାଉ, ତ ସେଥିରେ 10 ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର ସେଇ ପୁର ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଜମା ବି ଦେବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଅଲଣା ହିଁ ବନା ଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ସେଟା ଅଲଣା ମଣ୍ଡା ପିଠା ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ତା ସହ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗରାଗ ଘିଅରେ ବନେଇକି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସେମିତି ବନେଇକି ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ କି ନ ବନାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ନିହାତି ବନେଇବେ। ସେଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଧୂଣା ଦୀପ ଝୁଣାରେ ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପୂଜା ମାନେ ଆଳତି କରିନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ ବହିଟି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ପୂଜା କରି, ତ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପଢ଼ି ନେବେ। ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ ଦିନ ସୁଦର୍ଶା ବହି ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ଆଉ ହଁ, ସେଥିରେ ଜମା ବି ଶବ୍ଦଟିକୁ ମାନେ ଭୁଲରେ ମାନେ ଭୁଲ କରି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରହି ରହି ପୁରା ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ବହିଟିକୁ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଆଉ ପିଙ୍କାଟିକୁ ଗୁଆ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନେବେ। ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିପହରର ଯେଉଁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ନିଜର ମନର କଥା କହିବେ, ଜଣେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନେବେ। ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଦ୍ୱିପହର ସମୟର ପୂଜା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଝୁଣା ଦୀପ ଧୂପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାନେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଖଟୁଲି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଧୂଣା ଦୀପ ଦେଇକି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫୁଲ, ଦୁବ, କୁଳିପତ୍ର, ଆମ୍ବଡାଳ ଆଉ ଯେଉଁ କଳସରେ ପଇଡ଼ ସେସବୁକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରେ ତାକୁ ଭସେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଏବଂ କଳସରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ଥିବ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଜମା ବି ସେ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରରେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ। ଘର ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଳସ ପାଣି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖର ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଛିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଥିବେ ସେହି ପାଣିକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ।
ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି। ଆପଣ ଏହି ନିୟମକୁ ନିହାତି ମାନି ଚଳିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ, ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ତ ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଦେଲେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମିଶିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।